Good afternoon, students. Dear 10th standard students, today we are going to see Unit 3 Prose Empowered Women Navigating the World. So, already we have seen online classes. Some students didn't attend the online classes. So, I will send the YouTube link for you. You click that and watch the lesson. Okay, students. Empowered woman. Synopsis. This lesson is an interview with the 6 members of the all-women Indian Navy crew under captaincy of Vartika Joshi. So, in the lesson வந்து 6 members, 6 members, they went through the sailboat. Sailboatல ஒரு voyage means பயணம். And they go around the world nearly 254 days. The concept of Indian things, the concept of Indian things ஒரு மோட்டிவேஷனோட வேர்ல்டை சுற்றி வந்திருக்காங்க. The crew has sailed around the earth for 254 days. They tell about the experience in this voyage. ஸோ திஸ் லெசன் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ, அந்த 6 மெம்பர்ஸை வச்சு ஒரு இன்டர்வியூ. அவங்களோட வாயேஜுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வந்த பிறகு அவங்ககிட்ட இன்டர்வியூ, ஹவ் வாஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹவ் ஆர் யூ ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ், எப்படிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. த எய்ம் ஆஃப் த வாயேஜ், செலெக்ஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், த ட்ரைனிங் கோர்ஸ், their challenges faced, their enjoyment, their pastime, their cooking, and their successful return to Goa are discussed in this interview. So whatever challenges faced, whatever their enjoyment, whatever their pastime, and their cooking, how they are cooking for their food, and their successful return, everything discussed in this interview. They have practically proved that the empowered woman can achieve anything if they are provided the opportunity. When we give the opportunity to the woman, they can achieve anything. எந்ததுனாலும் அவங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும்ன்றத they proved. they வந்து என்னது அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஈவன் இன் திஸ் லெசன் மைண்ட் மேம், a crew of 6 army women was selected for a voyage. How many members were selected for this voyage? 6 army women. Navika Sagar Parikrama was a project to empower women. Navika Sagar Parikram, இது வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எம்பவர் உமன் இவங்களோட அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம். ஸோ ஸ்கீம், தட் மீன்ஸ் ஸ்கீம். Indigenously built sailboat INS Tarini was used for this voyage. So what is the name of the sailboat? INS Tarini. It is a special boat. This boat has lot of facilities, all the facilities. The boat had all facilities and encouraged eco-friendly resources. The crew took more trainings to sail and handle the emergencies. So, அவங்க வந்து நிறைய trainings, they did lot of trainings to sail and handle the emergency. How they have handled the emergency time. எமர்ஜென்சியாக போட்டில் போகும்போது when they sail the boat, if they face any problems like cyclone or storm, anything in that sea water, they must get the training for the emergencies. அந்த எமர்ஜென்சியில் எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்துட்டாங்க. நியர்லி 3 years. The voyage started from Goa. So where the voyage started? Goa. On 10th September 2017. On 10th September 2017. It reached Goa on 21st May 2018 after 254 days. It reached means returned.
They returned to Goa on 21st May 2018 after 254 days. This voyage proved women empowerment and showed that they can do anything. This voyage proved women empowerment and showed that they can do anything. அவங்களால எதுவுமே சாதிச்சு காமிக்க முடியும் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிச்சு இந்த voyage. So in this page they are given the first one warm up. The marriage of a young girl below 18. So child marriage, a transfer of durable goods, property and the bride's family gives to the bridegroom as a condition of the marriage dowry system. So it is the reasonable problems and their name. They are given the reasonable problems and their name. They are related to the women thing. The third one, the intentional killing of a baby girl due to the preferences for male babies in the family, female infanticide. So pen sisu கொலைன்னு சொல்லுவாங்க. So then see that the remaining 3 questions and read that. Next discuss with your friend the role of a woman in building a family. What are the roles played by her? A woman has to play many roles in building a family. So a woman in all our family, our mom is an important role. She is doing many works for us, isn't it? So whatever works she is doing, whatever the role play, she has to take care of her husband, her children, the elders if any, cooking, washing, housekeeping, welcoming guests, etc. The next one, what do you think of the status of women in the modern society? Modern society-ல விமனோட ஸ்டேட்டஸ் நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ நோ வெரி வெல் தேர் ஆர் விமன் அஸ் டீச்சர்ஸ், டாக்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், டெக்னீஷியன்ஸ். ரீசெண்ட்லி இன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் விமன் ஹாவ் ஸ்டார்டட் டு சைன் வெல். டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ்லாம் நிறைய விமன் வந்து அவங்களுடைய டேலண்ட்டை நிறைய ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. Now see here they are given some famous women: Mother Teresa, Malala Yousafzai, Indira Nooyi or J.K. Rowling and Gomati Morimuthu, Aung San Suu Kyi and Wongel Modiv. ஸோ கான் ஆர் த டேஸ், இது உன்னோட புக்கில் இருக்கப்போ நான் கைடில் உனக்கு தமிழ் மீனிங்கும் புரியணுன்றதுக்காண்டி கைடில் வச்சு சொல்கிறேன். Gone are the days where women in India remain indoors unless permitted to go out with an escort. Conditions today have changed thanks to all those women who have fought for their freedom and set a very good example for others. The real power of women, though realized earlier, is currently being projected to the world by the advancement of technology and media. நிறைய தொழில்நுட்பம் என்ன ஆகுது, நமக்கு பெண்களுக்கு நிறைய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்துருக்கு. அண்ட் த டெக்னாலஜி ஆல்சோ ஷோ தேர் எம்பவர்மெண்ட். Women occupy almost all the major positions in society. Currently, women's accomplishments and tremendous in many fields. One such achievement is all women Indian Navy crew who circumnavigated the world for 254 days all alone in a sailboat called INSV Tarini. Underline this, INSV Tarini sailboat. அந்த INSV தாரிணின்ற போட்டில் இந்த உலகத்தை சுற்றி வந்த அந்த மகளிர் குழு 6 members. What is INSV Tarini? INSV stands for Indian Naval Ship Vessel. INSVன்றது Indian Naval Ship Vessel. Tara Tarini is a patron deity for sailors and is worshipped for safety and success at sea.
ஸோ தாரான்றது தாரிணின்ற ஒரு காட். அந்த காட் பிக்சர் உனக்கு நான் காமிக்கிறேன். தாரிணின்ற ஒரு கடவுள். அவங்க வந்து யார்? தே மென்ஷன் தட் பேட்டன் டெய்டி ஃபார் sailors. கப்பலோட்டிகளெல்லாம் காக்கக்கூடிய தெய்வம். இந்த கடலில் போகிறப்போ அவங்க வழி தெரியாமல் தவிக்கும்போது, நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏதாச்சும் வரும்போது பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வமாக அவங்க வழிபடுறாங்க, தாரிணி. அண்ட் INSV Tarini is the second sailboat of the Indian Navy, the first being the INSV Maday. So first one வந்து INSV Maday, second one இந்த ரெண்டாவது இந்தியன் நேவி போட் தான் யார்? INSV Tarini. It is a 55-foot sailing vessel built indigenously in India by MS Aquarius Shipyard Private Limited located in Goa. இது வந்து ஒரு 55 அடி நீளமுள்ள ஒரு கப்பல் கோவாவில் இருக்கக்கூடிய அக்வாரிஸ் அப்படின்ற அந்த கப்பல் தளத்தில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தினால் செய்யப்பட்டது. After undergoing extensive sea trials, she was commissioned to the Indian Navy service on 18 February 2017. ஸோ பல கடற்சோதனைகளுக்கு இதில் வந்து அந்த INSV தாரிணி வந்து இட் இஸ் நாட் அ பாசிபிள். ஒரு நியர்லி வந்து ஒரு 3-4 இயர்ஸ் 250 days வந்து கப்பல்லையே இருக்கணும். அதால் வெளியில் வர முடியாத அளவுக்கு கப்பலில் தண்ணியிலே இப்படி சுற்றிக்கிட்டே வரணும்னு சொல்லும்போது அது அந்த அளவுக்கு அது வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி தான் அதை வந்து நம்மளால் ஒரு பரிசோதனைக்கு கொண்டு போக முடியும், அதில் வந்து செயல் பண்ண முடியும். She was commissioned to the Indian Navy service on 18 February 2017. 2017 வந்து 18 Februaryயில் அது வந்து இந்திய கப்பற்படையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுச்சு. ஸோ February 2017 இவங்க போனது எப்போது? செப்டம்பரில் போயிருக்காங்க. தென் next one, the boat was named after the famous Tara Tarini temple. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த போட் என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க? தாரா தாரிணி டெம்பிள் இன் கஞ்சம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ஒடிசா. Kanjam district of Odisha. I will show the map. Okay students, I will show the map and I will show the temple. I will show the god also. Tara Tarini temple in Kanjam district of Odisha. The word Tarini means boat and in Sanskrit it means savior. Tarini na boat and Sanskrit la வந்து savior. Savior means what is that? மீட்பர்னு பொருள். INSV Tarini has advanced marine navigation suite and an array of satellite communication systems for perfect navigation anywhere in the world. ஸோ அது வந்து உலகத்தில் எந்த இடத்துலையும் எப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையிலையுமே ரேமரைன் இஸ் த இண்டிவிஜுவல் பிளேஸ் டு செயில் த போட். கப்பல் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு தனி அறை இருக்குது ரேமரைன்றது. And it also have the satellite communication facilities. Satellite communication systems வேறு வயர்லெஸ் இது எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆனால் கூட சேட்டலைட் மூலமாக நமக்கு அதை தகவல் கொடுக்க முடியும். Navika Sagar Parikram was a project. So what is the name of the Navika Sagar Parikrama? Was a project undertaken in consonance with the national policy to empower women to attain their full potential. ஸோ அவங்களோட ஃபுல் பொட்டென்ஷியல், அவங்களோட முழுமையான திறனை வச்சு தான் இந்த ஒரு நேஷ்னல் பாலிசி நாவிகா இந்திய அரசாங்கத்தோட நாரி சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. நாரி சக்தி மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி எனர்ஜி பீப்புள். இந்தியாவோட கவர்மெண்ட்டோட நாரி சக்தி அப்படின்றது இட்ஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த விமன் எம்பவர்மெண்ட். Navy, while depicting Government of India thrust for Nari Shakti, women power, said Chief of the Naval Staff Admiral Sunil Lanba in his welcome speech. So Admiral Sunil Lanbaன்றவர் அவருடைய வெல்கம் ஸ்பீச்சில் he noted this speech. The voyage was aimed to showcase Make in India. So what is the main aim for this voyage?
Make in India, that means what is it? இந்தியாவிலே தயாரிப்போம். Yes, nowadays many of the people addict for that foreign countries product things. They not refer that, they not like Indian made things. So they want to mean the main, they want to mention the importance of Indian things. This voyage accumulated. Make in India initiative by sailing on board indigenously built INSV Tarini. The special feature of this sailboat is that it encourages use of environment friendly, non-conventional renewable energy resources such as the wind, collected and updated meteorological, ozone and wave data on regular basis of accurate weather forecast by India Meteorological Department, and also collected data for monitoring marine pollution in high seas. So in the scheme order, what is the main important? சுற்றுச்சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி மரபுசாரா அண்ட் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றல் வளங்கள் இதை வச்சு they and also collect the details of sea and waves and other things, the depth of the water level, the depth of the sea, and also the pollution of the sea water, everything. So according to the என்விரான்மெண்டல் ரிசோர்ஸஸ், என்விரான்மெண்டலாக என்னென்ன பாதிப்பெலாம் இதை வருதோ அதையும் இந்த டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை. இந்தியன் நேவி 6 விமன் க்ரூ, இந்திய கடற்படையோட அந்த 6 மகளிர் குழு. Indian Navy's all women crew was the first ever to circumnavigate the globe, skippered by Lieutenant Commander Vatika Joshi. So, who was the Lieutenant Commander? Vatika Joshi. The all-women team has also Lieutenant Commander Pradeep Jambal, Lieutenant Commander Swati Patrapalli, Lieutenant Aishwarya Pochapati, Lieutenant Shanes Vijaya Devi and Lieutenant Boyle Gupta as its crew members. ஸோ இந்த நேம்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இவங்க எல்லாருமே இந்த அமைப்போட மெம்பர்ஸ். The crew started their voyage on 10 September 2017 from Goa, flagged off by the Defense Minister of India. It was a historic day, வரலாற்றிலே ஒரு முக்கியமான நாள், which would be marked in navigation history and globally. See that women in major position, INSV Tarini, Make in India. This is the emblem of Make in India. And marine pollution, கடலில் எந்த அளவுக்குலாம் பொல்யூஷன் இருக்குன்றதையும் இங்கே சொல்கிறாங்க. The next one, it covered the expedition in 5 legs with stop overs at 4 ports: Fremantle, Australia, Littleton, New Zealand, Port Stanley, the Falklands and Cape Town, South Africa, for replenishment of ration and repair as necessary before returning to Goa in April 2018. ஸோ கோவாவுக்கு திரும்புறதுக்கு முன்னாடி 5 நிலைகள், 5 போர்ட்ஸ் கொண்டு இந்த ஆய்வு பண்ணிட்டு 4 அந்த போர்ட்ஸ் 4 துறைமுகங்கள், ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாண்டு அண்ட் ஃபாக்லேண்ட்ஸ் அண்ட் கேப் டவுன் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா. தென் இஸ் நெசசரி பிஃபோர் ரிட்டர்னிங் டு கோவா இன் ஏப்ரலில் அந்த கோவா போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 4 துறைமுகத்தில் அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நிரப்புறதுக்கும் தென் எனி ரிப்பேரிங் ஒர்க்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை பார்க்குறதுக்கும் ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தாங்க. ஏன்னா வேர்ல்டு லெவலில் போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட லேண்டிங் ஏதாச்சும் ஒரு இடம் வேணும், அதுக்காக இந்த ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஏர்போர்ட் எந்தெந்த ஏர்போர்ட்டுன்றதையும் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ போர்ட் மீன்ஸ் துறைமுகம், என்ன துறைமுகம், எத்தனை துறைமுகங்கள்னு சொல்லி அதையும் பார்த்துக்கோங்க. They went around the globe within 254 days and reached Goa port on 21st May 2018. The 6 members women crew broke many stereotypes during their record-setting sail. நிறைய முன்னாடி இருக்க சாதனையெல்லாம் அவங்க ஓவர்டேக் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணிங்க. Do you know the first Indian solo circumnavigation was undertaken by Captain Dilip Dande, retired from August 19, 2009 to May 19, 2010
on board another India-built vessel, INSV Mahaday. The first Indian non-stop solo circumnavigation was undertaken by Commander Abhilash Tomi KC from November 1, 2012 to March 31st, 2013. அந்த கேப்டன் திலீப் டாண்டேன்றது அவர் என்னது ஆகஸ்ட் 19லேருந்து மே 19 வரைக்கும் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அவர் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் போனது தனிநபர் உலகம் சுற்றும் அந்த வாயேஜ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் கமாண்டர் அபிலாஷ் டோமி கேசி. ஸோ வாட் ஆர் த டேஸ்? November 1st, 2012 to March 31st, 2013. So they are all men, isn't it? They are all men. Here only women only went. An interview with the crew members. India's all women Navy crew who went around the world in 254 days have shared their experiences about their great voyage in an interview. Through their personal experiences, we really come to know their hardships and unpredictable challenges they have faced all through their expedition. Interviewer இப்போ interviewer எப்படியெல்லாம் questions கேட்குறாங்க. How well were you acquainted with the sailboat before you took up that task? எப்படி நீங்கள் இந்த செயல்போட்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை எப்படி நீங்கள் பரிச்சயப்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இன்னும் திஸ் இஸ் ஒரு acquainted with the task, the great difficult task. Vatika Joshi. None of us was acquainted with a sailboat or ocean-going boats. None of us had sailed before. None are women officers allowed entry in combat platforms as yet. இல்லை யாருக்குமே இந்த செயல்போட்டை பற்றியோ அதில் வரக்கூடிய அந்த அனுபவங்கள் பற்றியோ இல்லை. நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் ஆல். அண்ட் நோ ஒன் ஆஃப் அஸ் ஹேட் sailed பிஃபோர். யாருமே இது வரைக்கும் படகு சவாரி போனதும் இல்லையா. அண்ட் ஈவன் விமன் ஆஃபீஸர்ஸ் நாட் அலோட் டு என்ட்ரி த கம்பேர்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். அந்த போர் அந்த மேடைகளில் அதில் உள்ள நுழையக்கூட அவங்களுக்கு அலோடு கிடையாதும். அட் ஃபர்ஸ்ட் இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் டு டேக் த போட் அவுட் டு sea from one point to another, but we slowly built upon it through 3 years of training. முதல்ல கப்பலை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு மணிக்கு கொண்டு போகிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. ஸோ நாட் ஓன்லி ஃபார் திஸ், ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் அவர் லைஃப் த ஃபஸ்ட் பேசிக் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை டார்கெட் பண்ணி டேக்கிள் பண்ணி கொண்டு போகிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ், ஆஃப்டர் மெனி டேஸ் we do the practice, we can get our aims. நம்மளோட எய்ம்ஸை நம்மளால் பெற முடியும். Then interviewer, can you tell us about the training you had undergone before this expedition? உங்களால் இந்த ஆய்வு இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. வர்த்திகா ஜோஷி. We started with some theoretical course on navigation, communication and weather prediction. ஸோ பிஃபோர் த ப்ராக்டிக்கல் ஒன், ப்ராக்டிக்கலாக எதுவும் நம்ம பண்ணுறோன்னா அதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு ரீட் சம் புக்ஸு ரிலேட்டட் டு தட் டாபிக். அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக நிறைய புக்ஸ் நம்ம படிக்கணும். அந்த தியராட்டிக்கல் கோர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆர் த தியராட்டிக்கல் கோர்ஸ்? நேவிகேஷன், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் வெதர் ப்ரெடிக்ஷன். See the picture. போர்ட் இதான் அந்த துறைமுகம். சோலோ சர்க்கும் நேவிகேஷன், ஓராளாக போகிறது. கேப்டன் திலீப் டாண்டே, சீதட் திலீப் டாண்டே. அண்ட் ஓசோன் கோயிங் போட், என்னது ஓசோன் கடலை சுற்றி நம்ம பூமியில் அந்த கடல்களை சுற்றி வருது. தென் கிளாஸ் ரூம் கோர்சஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சைலிங் அவுட் சைட். உண்மைக்கே ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறதுக்கும் கிளாஸில் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. So classroom courses are very different from sailing outside. So we were given hands-on training like how to repair things, how to repair things and how to deal with emergencies when the weather gets rough. If there is a medical emergency, and training was needed in tactical aspects as well. இந்த வகுப்பறை பாடன்றது இதுலேருந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சான். ரொம்ப அவங்களுக்கு டைரக்ட் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு. ஸோ ஹவு தே ரிப்பேர் தட் திங்ஸ்
எப்படியெல்லாம் வந்து அந்த போட்டில் ரிப்பேர் ஆனால் அதெல்லாம் சரி பண்ணுறது, அண்டு ஹவு தே டேக்கிள் த எமர்ஜென்சிஸ், காலநிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கும்போது எப்படி அவங்களே சரி பண்ணிக்கிறது, மெடிக்கல் இந்த வகையிலையும் சரி நிறைய உடம்புக்கு முடியாமல் போயிடும், அந்த டயத்தில் எப்படி நம்மளை சமாளிக்கிறன்ற ட்ரைனிங் நிறைய தேவைப்படுது. அண்ட் ட்ரைனிங் வாஸ் நீடட் இன் டாக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அஸ் வெல். முக்கியமாக அது வந்து எல்லாமே ஒரு திட்டம் சார்ந்த பயிற்சியாகவே இருந்தது. தென் நெக்ஸ்ட் பர்சன், அந்த குரூவில் இருக்க நெக்ஸ்ட் பர்சன், we underwent our basic sail training courses in Mumbai at the Indian Naval Watermanship Training Center, INWTC. மார்க் பண்ணிக்கோங்க, அப்ரிவேஷனில் கேட்பாங்க. And at various schools in the southern naval base in Kochi. We even sailed on INSV Maday to Mauritius. அந்த மொரிசியஸ் INSV மாதை பாய்மர கப்பல்லையும் இவங்க எங்கே போயிருக்காங்க, மொரிசியஸ் 2016 அண்ட் 2017 போயிருக்காங்க. அண்ட் பேக் ஆல்சோ டு கேப் டவுன் இன் டிசம்பர் 2016, 2016 டிசம்பரில் கேப்டனுக்கும் போயிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு ட்ரைனிங், கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடங்களுக்கு இவங்க ட்ரைனிங்காக அந்த செயில் போட்டில் போயிருக்காங்க. சின்ஸ் த போட் வாஸ் ஓல்டு, இஃப் ஹேட் மைனர் லீக்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர்ஸ். ஸோ நாங்கள் கடற்பயணத்துக்கு தயாராக இருக்குது 3 இயர்ஸ் பயிற்சி எடுத்திருக்காங்க. அந்த போட்டு வந்து பழசாக இருந்தாலும் சின்ன சின்ன லீக்கேஜ் இதெல்லாம் இருக்க தான் செஞ்சோம். ஆல்சோ வி ரேன் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஃபுட் சூன். சில சமயங்களில் அவங்க போகையில் உணவு அந்த இதெல்லாம் கூட தீர்ந்து போயிருந்தது. ஏன்னா அங்கங்கே ஒவ்வொரு இடத்துல சாப்பாடு இதுக்கெல்லாம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு இடையிலையும் சில சமயம் தேவைப்பட்டது அவங்களுக்கு. ஸோ த ட்ரிப் வாஸ் எ டுட்டோரியல் ஃபார் அஸ் ஆன் ஹவு டு மேனேஜ் ஃபுட், வாட்டர் அண்ட் ஈவன் எலக்ட்ரிசிட்டி டியூரிங் த பிக் வாயேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி 2016லேயும் 17லேயும் மொரிசியஸ் போகிறாங்கல்ல, இப்போ அவங்களுக்கு நிறைய அனுபவம் வந்துருச்சு. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போகிறப்ப கொஞ்சம் ஃபுட் ஐட்டம் பார்த்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும், எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராப்ளம் வந்தால் என்ன பண்ணணும், சின்ன மைனாரிட்டி ப்ராப்ளம் மெக்கானிசமாக வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அதில் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டாங்க. தென் ஒன்லி தே கேன் கோ டு பிக் வாயேஜ். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களால இந்த பெரிய வாயேஜுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இன்டர்வியூவர், வாட் வாஸ் த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்? ஐஸ்வர்யா, அவுட் ஆஃப் த 30 women who had applied, 6 of us were shortlisted based on the little survival skills we showcased. The crew was mentored by Commander Dilip Dante, but after I was told about the flare-ups at sea, I even had second thoughts about joining the team. இப்போ ஐஸ்வர்யா சொல்கிறாங்க, உங்களை தேர்ந்தெடுத்த முறை எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி. ஸோ ஆல்ரெடி 30 women அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் ஒருத்தவங்க சில பேர் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ they showed that shortlisted survival skills, உயிரை கூட பணைய வச்சு உயிர் பிழைக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன ஒரு உயிரே போகக்கூடிய சூழ்நிலை எப்படி அதுலேருந்து தப்பிச்சு வர்றாங்க, அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸை பார்த்து தான் இவங்களை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது. இந்த crew was mentored by Commander Dilip Dante. அந்த குழு யாருனால வந்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுச்சு, கமாண்டர் திலீப் டாண்டே. அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. But after I was told about the flare-ups at sea, I even had second thoughts. எனக்கு இந்த குழுவில் சேர்க்குறத பற்றி என்னாலும் எனக்கு இந்த கடல் சீற்றம், சுனாமி இல்லை அலை, அந்த வேவ்ஸ் சில சமயங்கள் அதிகமாக வரும், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது திருப்பி இதில் சேர்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நான் வந்து தட் மீன்ஸ் ஜாயின் த செகண்ட் தாட்ஸ், ஒரு சில தாட்ஸ் எனக்கு தோணுச்சுன்றாங்க. இன்டர்வியூவர், how did your family members react when you told them about this expedition? உங்களோட எக்ஸ்பெடிஷனை சொல்லும்போது உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Our families did have a hard time, but that was because most of them had never seen, but that was because most of them had never even seen the sea. எங்கள் ஃபேமிலிஸில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் இருந்தது. பிகாஸ் நிறையா பேர் எங்கள் ஃபேமிலியில் கடலை பார்த்தது கூட கிடையாது. 4 of us, எங்கள் 6 பேரில் 4 பேர் ஃப்ரம் த மவுண்டன்ஸ், நாங்கள் மலைப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவங்க. ஸோ மலைப்பிரதேசம்னாலே என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு கடலை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பே கிடைக்காது. ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க கடலை பார்த்தது கூட கிடையாது. The first time my parents saw the ocean was when I invited them to visit. But once they saw that
we were doing well and looking after ourselves. They were quite supportive. They were apprehensive and just supportive too. அதில் முதல்ல அவங்க கடலை பார்க்கும்போது நாங்கள் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அவங்க நினச்சி தென் எங்களை நாங்களே வந்து நல்லா பராமரிச்சுக்கிறோம், பாதுகாத்துக்கிறோன்றத நேரில் பார்த்த பிறகு தான் தே கேன் கிவ் த ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. பட் அட் த மீன் டைம் தேவர் அப்ரென்சிவ் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் டு. கொஞ்சம் அச்சம் பயமும் இருந்தது, இருக்கும்ல. 6 லேடிஸ் சேர்ந்து உலகத்தை சுற்றி வர்றாங்க, அதுவும் ஒரு இயற்கையோடு விளையாடுற மாதிரி தான் இது. ஒரு கடல் பயணம் போகிறாங்கன்றப்ப ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஒரு பஸ்ஸில் வந்து உலகத்தை பூரா சுற்றி வந்துடலாம். நான் 2 வீலரில் போகிறேன்னா நமக்கு தேவைப்பட்ட நேரம் டக்குன்னு நிப்பாட்டிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் வென் யூ sail in the sea. கடலில் போகும்போது அப்படி போக முடியாது. இடையில எங்கேயாச்சும் நம்மளுக்கு பார்க்கணும், இல்லை கடலில் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா போட்டை நிப்பாட்டிட்டு இறங்கி நம்ம போகக்கூட முடியாது. அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க பேரண்ட்ஸு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. See the picture, INSV INWTC மும்பையில் அந்த டீம் இருந்தது. அதாவது செலக்டிங்காக இருக்கக்கூடியவங்க INS மாதேவ் இந்த பிக்சர். தென் மொரிஷியஸ் ஃப்ளாரப் அட் சி. நெக்ஸ்ட் ஒன், interviewer. What were your aims and how did you work to achieve them? வர்த்திகா ஜோஷி. உங்களோட குறிக்கோள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. உங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்டட் டு மேக் ஷியர் தட் ஐ கம்ப்ளீட் திஸ் ஜேர்னி வித் அல்டிமேட் ஹானஸ்டி. என்னால் இந்த இலக்கை வந்து ரொம்ப நல்ல சிறப்பாக செய்ய முடியுன்றது விரும்பினேன். ஐ டிடன்ட் செட் அவுட் ஃபார் எ டெஸ்டினேஷன். எனக்கு ஒரு இலக்கை வந்து நோக்கி புறப்படலை. Then it was a journey that mattered to me the most. So my contention was to make sure that we go by the rules of circumnavigation, which say that you don't have to use any auxiliary means of repulsion and you don't have to take anybody else assistance. I grasped that completely. ஒரு அர்த்தமுள்ளதாக இருந்துச்சு. பட் எல்லா கடல் பயண ரூல்ஸையும் பேக்கிறது என்னோட ஒரு ஆர்குமெண்ட்டாகவே இருந்தது. ஸோ எல்லா ரூல்ஸையும் எல்லா எவிடன்ஸையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் வி நெவர் கெட் அதர் ஹெல்ப் ஆல்சோ. இதையும் பெறக்கூடாதுன்றதை நான் இது மூலமாக நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நமக்குன்னு சில கொள்கைகள் இருக்கணும், அதுக்காக போராடணும். அதில் ஏன் எப்படி நமக்கு நாமே கேட்டுக்கணுமே ஒழிய மற்றவங்ககிட்ட நம்ம ஹெல்ப்புன்னு தேவைப்பட்டாலொழிய கேட்கக்கூடாதுன்றதை உணர்ந்துக்கிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த செஷனை இப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து உனக்கு ரிமைனிங் பார்ட்டை நடத்திடலாம். திஸ் இஸ் அ பிக்சர், அந்த தாரிணி பிக்சர்ஸ். தாரிணியோட அந்த அவங்க போட்டை ஃபஸ்ட்டு அவங்க உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேப்டனோடு எடுத்தது. சீத செயல் போட், அந்த போட்டில் வந்து பாருங்கள் இதெல்லாம் நடக்கும். கடலில் போகும்போது எப்படி அந்த மேகமும் இந்த கடல் அலையும் ஒன்றும் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இந்த சீற்றத்தெல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க. அதை தான் அவங்க அடுத்த இன்டர்வியூவில் நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் எ நாவிகா சகார் பரிக்ரமா. அந்த ஸ்கீம் மூலமாக நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட அவங்க வின் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்த ஃபோட்டோஸ். தென் these are the people, these are the interview from them. See, this is the first training for மாதேவில் ட்ரைனிங் எடுக்கும் போது எடுத்த அந்த ஸ்னாப். ஸோ they are the பூபதி ஐஸ்வர்யா and வர்த்திகா ஜோஷி, then பட்ரா லப்பாய், பிரதீபா ஜாம்வால் and விஜயா தேவி, பாயல் குப்தா. These are the empowered women. See that கஞ்சம் ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த காடை நினச்சி தான் சொன்னாங்கன்னு சொன்னாலும் அதான். திஸ் இஸ் அ கஞ்சம் மேப்பில். தென் திஸ் இஸ் அ காட், கடலை அந்த கடலில் போகிறவங்களுக்காக காக்கக்கூடிய தெய்வம் தாரிணின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ அந்த தெய்வம் வந்து காட் தாரிணி. தென் திஸ் இஸ் த டெம்பிள், the famous தாரா தாரிணி டெம்பிள் இன் கஞ்சம் டிஸ்ட்ரிக்டில் அந்த ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய தாரா தாரிணி டெம்பிள். தாரிணின்னா என்னது? சான்ஸ்கிரிட்டில் சேவியர். அண்டு
தாரா மீன்ஸ் அந்த கடவுள், அந்த கடவுளோட பேர். This is the boat. So this is the model of INSV Tarini boat. So this is the interview. This one they are given in your book itself. Okay. So thank you students. Next class we will see that the remaining parts. In between you have to write the answer for the questions. 7 questions they are given in the book. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலேருந்து 7 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ரைட் இட் இன் யுவர் நோட். தட் இஸ் ஹோம்ஒர்க். இந்த 7 கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக எழுதிடுங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.